मूसेवाला कतलकांड दे नाल जुड़ी इस वेले दी वड्डी खबर आ रही है। खुलासे हुए ने पुलिस नूं फरार शूटरां दे बारे वड्डी लीड मिली है। इस वेले दी जानकारी सामने आ रही है। जगरूप रूपा अते मनु खुसा दे बारे लीड मिली है। अंकित सिरसा ते सचिन तो पुछगिछ दे विच खुलासा होया। जगरूप रूपा ते मनु खुसा पंजाब दे विच ही लुके हुए सन। इस सूत्रां दे मुताबिक जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने पंजाब दे 2 जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ कि रेड कीती सी और पुलिस दे पहुंचण तो पहला ही ये शूटर दोवें निकल गए सन। जानकारी अंकित सिरसा दे वल्लों दित्ती जा रही है ते होर दूसरा जिहड़ा इस वेले पुलिस दी गिरफ्त दे विच है तां दोवें इस वेले वड्डे खुलासे कर रहे ने। सचिन बिशनोई और सचिन पिवानी माफ करे सचिन पिवानी और अंकित सिरसा जिहड़े ने इस वेले पुलिस दी कस्टडी दे विच ने। लगातार खुलासे हो रहे ने तां इह भी उन्होंने दस्सिया कि मनु खुसा और जगरूप रूपा जो वड्डे शार्प शूटर ने और कह सकते हैं कि मुख जिन्हां दे वल्लों यह सारा इंतजाम भी होया ते नाल ही एक वड्डी जिम्मेवारी मनु खुसा नूं खास तौर ते दित्ती गई सी क्योंकि अपना होण करके उन्होंने सारी जिम्मेवारी दित्ती सी कि पहली गोली और सारा जिम्मा जिहड़ा शूटिंग दा यानी कि मारन दा वो सारा खुसा नूं दित्ता गया सी। पर अजे भी दोवें फरार ने और यह भी दस्सिया जा रहा है भी जानकारी आ रही है कि जगरूप रूपा दे कोल हथियार ने क्योंकि जिहड़े वरते गए सी रिजर्व हथियार बेशक पुलिस नूं बरामद हो चुके ने पुलिस दे कोल ने और खास तौर पर जिहड़े वरते गए सी उस वारदात लई हथियार मारन दे लई मूसेवाला नूं वो हथियार अजे पुलिस के हथों बाहर ने और कहा जा रहा है कि जगरूप रूपा दे कोलों हथियार ने तो दोवें अजे फरार चल रहे ने। पर एक वड्डी लीड मिली है कि पंजाब दे विच ही ये लुके हुए सन और पंजाब दे विच जदों पुलिस उत्थे पहुंचदी सी तां फिर उत्थों फरार हो गए ने। भी जानकारी उन्होंने दित्ती है यानी कि अगे तो अगे किहड़े टिकाणे किन्ने टिकाणे बदले जांदे ने लगातार असीं चर्चा भी कर रहे हैं। लगातार जानकारी भी सामने आ रही है। खुलासे भी हो रहे ने कि बेहद टिकाणे जिहड़े ने इन्हां शूटरां दे वल्लों बदले गए ने। बेशक जगरूप रूपा मनु खुसा दा जिक्र होवे या फिर प्रवर्त फौजी का जिक्र होवे अंकित सिरसा का जिक्र होवे या सचिन जो इस वेले पुलिस की कस्टडी दे विच। सो लगातार ये खुलासे हो रहे हैं। तो हुण एक वड्डी लीड क्योंकि हुण तक दी जेकर इस कतलकांड की गल की जाए तो बेशक पुलिस के वलों कई लोगों को हिरासत च लिया जा चुका है, गिरफ्तार किया जा चुका है, प्रोडक्शन वारंट से लिया जा चुका है। पर अजे भी जिहड़े 2 मुख शार्प शूटर ने यानी कि जगरूप रूपा और मनु खुसा अजे भी फरार चल रहे हैं। अजे भी वो पुलिस के कोल हथियार नहीं हैं जिन्हां दी वरतों करके कतलकांड नूं अंजाम दिता गया क्योंकि यह भी मन्निया जा रहा है जदों तक वो हथियार नहीं पहुंचते पुलिस के कोल तां फिर कोर्ट दे विच पेश करन दे लई वो सबूत चाहिए ने या कह लीए कि बनदी सज़ा इन्हां लोकां नूं जिन्हां दे वल्लों कतलकांड किया गया उन्हां नूं दिवाउण दे लई सबूत जिहड़े ने वो बेहद जरूरी ने। सो बेहद अहम खुलासे हुंदे होए नजर आ रहे ने। सिद्धा चलदे मनोज राठी ने साडे नाल ज़्यादा जानकारी दे लई। मनोज सब तो पहला ये 2 शार्प शूटर जिन्हां दी अजे भी तलाश जारी है भी क्या जा रहा है उन्हां दे कोल हथियार ने पर एक वड्डी लीड इत्थे मिलदी होई नजर आ रही है। सब तो पहला तुहाडे कोल की मुढली जानकारी? देखो गुरजोत जिद्दां तुसीं भी जिक्र किया कि मनु खुसा की असीं गल कर लीए जगरूप रूपा की गल कर लीए ये जिहड़े 2 मेन शार्प शूटर्स ने इन्हां दी गिरफ्तारी बहुत जरूरी है क्योंकि अहम इस करके हो जाता है कि हजे भी इन्हां कोल हथियार ने जिहड़ी हुण तक की जिहड़ी जानकारी मिली है। तो मनु खुसा वो शार्प शूटर है जिन्हें सब तो पहला सिद्धू मूसेवाले ते गोलियां चलाई सी। शार्प शूटर है लॉरेंस बिश्नोई का बहुत खास है वफादार है। तो जगरूप रूपा ये जिहड़े 2 शार्प शूटर ने ये जिहड़ी भी प्लैनिंग हुई है रैकी हुई है वारदात हुई है ये बहुत इन्हां दे अहम कह सकते हैं कि रोल जिहड़ा है वो निभाया क्योंकि जगरूप रूपा जिहड़ा लगातार स्टार्टिंग तो ही प्लैनिंग टाइम तो ही जगरूप रूपा लगातार उन्हां दे नाल सीगा। जिहड़ा मनप्रीत मन्ना जिहड़ा जिन्हें गड्डियां प्रोवाइड करन दी गल कीती सी सिराज मिंटू मनप्रीत भाऊ इन्हां नूं सारियां दे नाल ये प्लैनिंग कर रहा सीगा। लेकिन बड़ी हैरान कर देने वाली गल इहदे विच ये है कि हजे तक इन्हां दी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अंकित सिरसा ते सचिन चौधरी नूं हुण पुलिस ला के सब तो पहला ये पुछगिछ कर रही है कि आखिर वो 2 कित्थे गए। तो हुण तक दी जिहड़ा खुलासे होए हुण तक दी जिहड़ी जानकारी उन्होंने पुलिस नूं दित्ती है उहदे विच ये साफ आया है कि सारे वख-वख हो गए सी। वारदात नूं अंजाम देण तो बाद जब गोल्डी बराड़ दी इंस्ट्रक्शन आई प्रवर्त फौजी ते होर उन्हां दे जिहड़े साथी हैं वो आधे हथियार लैके हरियाणा राजस्थान बॉर्डर निकल गए सी यानी कि वो अहमदाबाद निकल गए सीगे जिहड़ी हुण तक दी जानकारी आई है। लेकिन जगरूप रूपा ते मनु खुसा ने इनकार कर दिता सी। उन्होंने कहा सीगा कि असीं पंजाब च ही रहांगे क्योंकि दोनों पंजाब दे ही रहने वाले एक अमृतसर रूरल का रहने वाला है तो एक मोगा का रहने वाला है। जिहड़े दोनों शार्प शूटर ने जिहड़े पूरी प्लैनिंग पूरी जिहड़ी भी वारदात हुई है शामिल है। तो हुण तक की जिहड़ी अंकित ने जानकारी दी है कि वो काफ़ी दिन वो पंजाब च छिपे रहे तो उन्होंने लीड भी दी सी पंजाब के 2-3 जिलों पुलिस ने रेड भी की लेकिन वो उत्थों फरार हो गए।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੁਕੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਹ ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਯਵਤ ਫੌਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲਾਂਚਰ, AK-47 ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਕੋਲ ਨੇ। ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕਿਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਛੁਪਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮਰਡਰ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਕਿਤ ਤੇ ਸਚਿਨ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉਹ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯਵਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੱਜੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਯਵਤ ਫੌਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਹਾਲੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਲੀਡ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਲੀਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦਬਾਏ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉਹ ਲੁਕੇ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨੂ ਖੁਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ, ਸਚਿਨ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਕਈ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਖੇ, ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਈ, ਹੋਰ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ 6 ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੋਨ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਬਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਲੀਡ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸਚਿਨ ਚੌਧਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਮ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸਚਿਨ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਖਾਸ ਗੁਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਚਿਨ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ है, बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया
तमाम जानकारी ਦੇ ਲਈ ਮਨੋਜ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਖੁੱਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਲੀਡ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਸਣੇ 4 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫੌਜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ਫ ਕੁਲਦੀਪ ਕੇਸ਼ਵ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਫਟੀਨੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੱਗੂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ੁਭਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੁਭਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸਨ ਔਰ ਜੱਗੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜੱਗੂ ਤੇ ਬਿਆਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੱਗੂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। 2 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ। ਬਲਦੇਵ ਚੌਧਰੀ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਸਤਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਗਏ ਸਨ ਜਸਕਰਨ ਔਰ ਬਲਦੇਵ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਬੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਠਿੰਡੇ ਗਏ ਸੀ ਜਸਕਰਨ ਹੈ ਔਰ ਬਲਦੇਵ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।